पहला वचन कर रहे हैं, गावे को तान होवे किसे तान। तान का मतलब है बल, ताकत, ते को दा मतलब है कोई। इत्थे को दा अर्थ कईयां ने नूं कीता है, पर वो ठीक नहीं है। को दा मतलब है कोई। गावे को कोई गाउंदा है, बयान करदा है। तान दा मतलब ताकत, बल। रब्बी ताकत नूं वो वेखदा है और उसनूं गाउण दा, जानन दा यतन करदा है। लेकिन किन्ना कु जान सकदा है? होवे किसे तान, जिन्ना को किसी दे पास बल हुंदा है, ताकत हुंदी है, सोच हुंदी है, दिमाग हुंदा है, जिन्नी किसी दी कल्पना है, सिर्फ ओना उन्होंने मुकम्मल बयान नहीं कर सकता। हुण थोड़ा जिहा इस पासे झात मारीए कि इस कायनात के अंदर किन्नी ताकत है, उन्होंने नापना इंपॉसिबल है। मनुख ने ऐसे मीटर जरूर बना लए हैं जिन्हां राही किसी बंदे की ताकत नापी जाती है, किसी जानवर की ताकत नापी जाती है। अपनियां बनाईयां हुई मशीनां की ये ताकत नापदा है कि इस ट्रैक्टर विच, कार विच इन्ने हॉर्स पावर है, ताकत नूं नापदा है। लेकिन समग्र कुदरत के अंदर कितनी ताकत है, इस ताकत नूं नापण वास्ते ना कोई मीटर बनया है और ना ही कोई मीटर बन पाएगा। देखो हवा के अंदर कितनी ताकत है। जदों हवा तूफानी रूप अख्तियार करती है, किवें वड्डियां वड्डियां इमारतां नूं, वड्डे वड्डे दरख्तां नूं धराशाई कर दिंदी है। हवा विच कितनी ताकत है, कौन नापेगा? धरती के अंदर ग्रेविटी फोर्स है, कितनी ताकत है। फिर एक धरती नहीं, अनंत धरतियां ने। सूरज विच ताकत है, इस दुनिया विच बिजली है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ताकत है। पानी की ताकत है। पानी जदों अपना हड़ वाला रूप अख्तियार करता है तो किवें पिंडां दे पिंड, शहरां दे शहर रोड़ के लै जांदा है। दो पल दी आई हुई सुनामी कितना वड्डा विनाश कर सकती है, साडे सारियां दे सामने है। इस तो अलावा मनुख मात्र की ताकत, पशु पंछियां की ताकत, अनंत ब्रह्मंड की ताकत, इस ताकत नूं कौन नापे? कोई रब दी इस ताकत नूं गा रहा है, इस ताकत नूं वेख रहा है और निरा वेख ही नहीं रहा, इस ताकत नूं वरत भी रहा है। जिन्हां ने इस ताकत नूं वरत्या, पानी की ताकत नूं वरत्या, उन्होंने स्टीम इंजन बना दिते, इस पानी तो बिजली आदि पैदा की। पानी की ताकत नूं वरत्या, उस दे नाल फसलां आदि पैदा कीतियां। बिजली की ताकत नूं जिन्हां ने वेख्या और अनुभव किया, उस बिजली दे नाल किहड़ियां वड्डियां वड्डियां मशीनां और कारखाने चल रहे। हवा की ताकत नूं वरत्या तां इस हवा दे नाल किन्ना कुछ कीता, बिजली आदि पैदा की जां होर बहुत कुछ। लेकिन रब की ये जो ताकत है इस कायनात दे अंदर, कुदरत दे अंदर, इहदी वरतों मनुख ने कीती है, कर रहा है, करेगा। किन्नी ताकत की वरतों की है, जिन्नी इहदे कोल सूझ सी। सारी ताकत की वरतों नहीं कर पाया। किन्नी ताकत है, इहदा कदे अंत नहीं जान पाएगा। और इथों साडे कोल ये भी चीज सामने आउंदी है कि असीं इस ताकत की होर वरतों कर सकते हाँ, अपनी सुख वास्ते, सहूलत वास्ते। वरतों कीती है, कीती जांदी रहेगी। अनंत ताकत है, कोई प्रभु की इस ताकत नूं गा रहा है और फिर उहदे तो बलिहार जांदा है कि हे प्रभु, मेरी तेरे अगे की पाया है। और जे सारी ताकत नूं वेखीए तां मनुख दी पाया की है? कुछ भी नहीं। एक निक्का जिहा भूचाल आ जाए 2-4 मिनट लई तां सारा कुछ तहश नहश हो सकता है। मेरी की पाया है? मेरी पाया कोई भी नहीं है। और मैं तेरी इस ताकत दे अगे बिल्कुल सरेंडर हाँ। तां इस तरह कोई उस रब की ताकत नूं वेखदा है, ताकत नूं गाउंदा है, उहनूं अनुभव करदा है,
ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਰਨੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੌੜੀ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਗਾਵੇ ਕੋ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਤਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਖਣਜੀਏ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਲਵਣੀਏ ਪਦਾਰਥ, ਛਾਰੀਏ ਪਦਾਰਥ, ਤੈਲੀਏ ਪਦਾਰਥ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ, ਅਬਰਕ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਦਰਖਤ, ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿਕ ਵਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ, ਫਲ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਾਤਾਰਗੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 50 ਸਾਲ, 60 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, 5-7 ਮਣ, 10 ਮਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੂਹ ਵਗੈਰਾ ਖੋਦੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਆਦਿਕ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, 15-20 ਮਣ ਤੱਕ ਚੜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਬੀਜ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਖਾਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ 40-50 ਮਣ, 60 ਮਣ, 70 ਮਣ ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਕਣਕ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਪਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਤਾਰਗੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਲਓਗੇ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਦਾਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ।
मैं इन्हां दातां नूं पाण वास्ते उद्यम करांगा। उद्यम करिंदियां जियो तूं कमावंदियां सुख हुन ध्याएंदियां तूं प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। अनंत दाता ने, अनंत संभावनावां ने, इसलिए अपने अंदर उद्यम और बल पैदा करन दी जरूरत है। ਤਾਂ कोई उस प्रभु दे दातारगी दे गुण नूं गा रिहा है उहदियां दातां ਵੇਖ। गावे को गुण वडियाइयां चार। इत्थे चार दा मतलब सुंदर है। जे चार दे नाल औंकड़ लग जाए तो यह पुलिंग बन जाएगा। ते चार नूं बहुवचनी बनाउण वास्ते इस नूं मुक्ता भी किया जाएगा, स्त्रीलिंग भी बन जाएगा। और जदों चार दे रारे नाल सिहारी लग जाएगी तो इसकी गिनती हो जाएगी, चार तीन चार जिहड़े हुंदे ने गिनती हो जाएगी। इस तरह चार शब्द गुरबाणी दे विच सुंदरता वास्ते वरतिया गया, सोहणियां वडियाइयां। जे चार दे रारे थले औंकड़ आ जाए तो ये पुलिंग हो जाएगा। जिवें असीं कहने फलां चीज बहुत सोहनी है, स्त्रीलिंग है, लेकिन मेरा पेन बड़ा सोहना है, इत्थे ये पुलिंग हो गया है। गुण वडियाइयां, कोई उस प्रभु दे सोहने सोहने गुणां नूं और सोहणियां वडियाइयां नूं गा रिहा है कि उस प्रभु दे अंदर अनंत गुण ने, वो गुणां दा मुजस्समा है। गुण निधान भगतन को बरतन, ते गुणां नूं गा रिहा है, गुणां नूं वेख रिहा है, गुणां नूं अपना रिहा है, गुणां नूं वो पैदा कर रिहा है, पर गुणां दा अंत नहीं है, ਉਹਦਾ अंत नहीं पाया जाता। जे कोई कहे कि मैं रब्बी गुणां दा अंत पा लवां तां गुणां दा अंत नहीं है। ते ਉਹ जो गुणां दा मालक है वो है किथे? जगत दे कण कण दे अंदर समाया होया है। जल थल महीयल पूरिया रविया विच वणा, जलां थलां धरती आकाश आदिक दे अंदर वो समाया होया है, वो परिपूर्ण है। यानी जगत दे हर कण दे अंदर, जगत दी हर थां दे अंदर, जगत दे हर मनुख दे अंदर वो प्रभु बैठा होया है। गुण निधान, गुणां दा खजाना किथे है? घट घट मैं हर जू बसै, हर हिरदे दे अंदर, हर शरीर दे अंदर वस रहा है। ਤਾਂ इथों सानू समझ आएगी कि साडे अंदर अनंत गुण ने, मेरे विच भी, तुहाडे विच भी, हर एक दे अंदर, हर स्त्री पुरुष अंदर अनंत गुण ने, क्योंकि अनंत गुणां दा खजाना वो मेरे और तुहाडे हर एक दे अंदर बैठा है। पर वो गुणां नूं हुण पाएगा कौन? खजाना ते है, गुणां दा सागर ते रब है, पर किसे कुल गुण ज्यादा ने, किसी कुल घट ने, कोई औगण आ रहा है, क्यों? ਉਹਦਾ रीजन की है? देखो समुंदर ते तुसी जाओ, खाली हथी जाओ ते खाली हथी वापस आ जाओ। दूजा बंदा चमचा लैके जाए ते चमचा पानी दा भर लिया, तीजा बंदा बाल्टी लजाए बाल्टी भर लिया, चौथा बंदा ड्रम भर लिया, पंजवां बंदा टैंकर ले जाए ते टैंकर भर के लिया। हुण लियाएगा तां ओना ना जिन्ना वो बर्तन लैके गया है। समुंदर नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, जिन्ने मर्जी उत्थों पानी भर लो, समुंदर नूं कोई फर्क नहीं पैना। मिलेगा ओना जिन्ना साडा बर्तन होएगा। रब गुणां दा सागर है, मिलणगे ओने जिन्नी साडी योग्यता है, जिन्ना साडा बर्तन है, जिन्नी साडी कल्पना है, जिन्ने दे असीं पात्र बने आ, जिन्ने असीं गुण पाने चाहने उन्ने पा सकते हैं। ते एक बंदा जांदा है समुंदर ते खाली हथी मुड़ आउंदा है, ओदी मर्जी, वो पाना ही नहीं चाहता। इस दुनिया विच औगण यारे भी ने जो गुणां नूं पाना ही नहीं चाहते, अंदर खजाना ते है पर वो पाना ही नहीं चाहते, वो गुणां तो सखने फिर रहे हैं, क्योंकि वो वरतों नहीं कर रहे। वरतों करनी चाहिए ना। गुण निधान भगतन को बरतन, बरतन दा मतलब भगतां दी वरतों विच है, भगत उहनूं वरतदे ने, रब दे जो प्यारे ने वो ना गुणां नूं वरतदे ने। हुण असीं औगण यारे क्यों हाँ? साडे अंदर ईरखा, द्वेष, वैर, विरोध ये क्यों ने?
क्योंकि ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अनंत गुण मौजूद ने, सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज, ज्ञान, वैराग, निमानता, सेवा, सिमरन, प्रेम, कुर्बानी, निरपैता, निर्वैरता, इंसानियत, ये सब गुण ने ते कोई उस प्रभु दे इन्हां गुणां नूं और सोहणियां सोहणियां वडियाइयां नूं गा रहा है। ते याद रखना, जैसा इस संसार नूं वेखोगे वैसे ही इस संसार दिसेगा, वैसे ही बन जाओगे। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੁਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਔਗਣ ਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ। अंदरों ही निकलिया ना, डॉक्टर अंदरों निकलना, तुहाडे इंजीनियर अंदरों निकलना, पर निकलेगा उसके अंदरों जो उन्होंने सिखेगा। जिन्ना मर्जी वो अपने गुणों विच विशालता लिया सकता है, तां साडे कोल किहड़ी वड्डी पॉसिबिलिटी है। हर घर परिवार दा मैंबर, हर इंसान अपने अंदरों इन्हां गुणां नूं प्रगट करे। बड़ा सौखा काम है। ये गल कहनी छड्ड दो कि ये औखा है। मैं रोज बेनती कर रहा, जदों असीं कहने ना ना जी ते औखा है, तां इहदा साफ मतलब है कि मेरे दोवें हाथ खड़े ने कि मैं काम करना ही नहीं, मैं सच बोलना ही नहीं। औखा नहीं है सच बोलना, पर मैं बोलना ही नहीं। प्रेम दे नाल रहना औखा नहीं है, पर मैं रहना ही नहीं। औखा ना कहो, ये वर्ड अपनी जिंदगी चों कढ दो। नैगेटिव वर्डिंग अपनी जिंदगी चों खत्म कर दो। मैं परेशान हाँ, अज मैं स्ट्रैस विच हाँ, मैं तो अज थकिया होया हाँ, मेरे तो ते कुछ नहीं होना, यह चीज़ां इंपॉसिबल ने, ते बड़ा काम औखा है, लोग पता नहीं किवें कर दिंदे ने, मेरे तो ते कख नहीं हुंदा। ये कहना छड्ड दो, छड्डो। कहो कि सब कुछ सौखा है, मैं कर सकता हाँ, मेरे अंदर संभावना है, पॉसिबिलिटी है। मुस्कुराने विच किहड़ा यार तोड़ लगदा, मुस्कुराओ थोड़ा, हसो थोड़ा। तां इन्हां गुणां नूं धारण करना सौखा है। कोई उस मालिक दे गुणां नूं गा रिहा है, उहदी वरतों कर। गावे को विद्या विखम विचार, कोई उस प्रभु नूं औखी विद्या राही गा रहा है। फिलोसफी, बड़े 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 फिलोसफर ने इस दुनिया विच, कोई धर्म ग्रंथां नूं पढ़ पढ़ के उस मालिक दी गा रहा है विद्या नूं। ते बेनती करां, इस विद्या दा कोई अंत नहीं है। असीं सिर्फ धार्मिक ग्रंथां दी विद्या तक रुक जांदे हां। इस दुनिया दे विच विद्या दा कोई अंत नहीं, चाहे तुसी धार्मिक पाओ, कोई अंत नहीं होता। जिन्ने मर्जी धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, हुण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी है, इसनूं विचारो तां किन्ने एंगल ने विचारन दे। जो मैं विचार रहा हाँ, इसदा एंड नहीं है, एक एंगल है मेरा, मैनूं एवें समझ पै रही है। किसी नूं दूजे पासों, तीजे पासों किन्ने पक्ष ने, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, समाजिक, शरीरक, मानसिक, बौद्धिक, परिवारक, व्यवहारक तौर ते किसी भी पक्ष तो विचारो गुरबाणी नूं, तुहानूं हर शै दा उत्तर मिलेगा। तुहाडी कोई परिवारक, समाजिक, राजनीतिक समस्या है, उहदा सोल्यूशन मिलेगा। किन्ने किस्म की विद्या है, देखो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इतिहास है, हिंदी है, पंजाबी है, संस्कृत है, इस तो अलावा तरखानी विद्या है, इट्टां गारे की विद्या है, इस तो अलावा मतलब इंजीनियर ने, वैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिक ने, मनोचिकित्सक ने, कंप्यूटर है, किन्नी विद्या है। जे कल्ले कंप्यूटर नूं ही लै लो
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਵੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਥ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖੋ। ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਹੀ ਦੇ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਪੁਣ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਲੈਂਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀਆ ਆਦਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਲੈਂਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੈਂਸ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਲੈਂਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਰੈਟੀਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਡੇਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਿਪ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਨਮ ਔਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਵਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ, ਫਲ ਦਿੱਤੇ, ਛਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ, ਲੱਖਾਂ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤਨ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਜ ਕੇ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਲ ਤੇ ਖੋਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਲ ਤੇ ਖੋਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਲੋਕ ਆਏ ਔਰ ਅਨੰਤ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿੰਦ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਿੰਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀਵਨ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਨ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ ਉੱਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੱਤਾ ਕਰੂੰਬਲ ਬਣੀ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਹੋਏ, ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਆਈ, ਰੁੱਖ ਐਨ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਪਤਝੜ ਆ ਗਿਆ, ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਕਿ ਪੱਤੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਤੇ ਗਲ ਗਏ ਨੇ, ਗਲ ਕੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ। ਯਾਨੀ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਜੰਮੇ ਔਰ ਜੰਮ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ। ਕੌਣ ਮੁਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा एह तो चलत गया। अगली किछ खबर ना पाई, रोवन हार पी ऊट सिधाई, परम हो के बांधे बंध, सुपन पिया पखलाए अंत। ते अखीर विच कहंदे ने, ना नह को मुआ नह मरने जोग, कि कोई मरदा नहीं, कोई मरन जोगा नहीं। कहो नानक गुर परम चुकाया, ना को मरे ना आवे जाया, कोई मरदा नहीं, कोई आउंदा नहीं, कोई जांदा नहीं। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਔਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ,
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਵੀਰ ਹੋ, ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਆਏ ਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮਰਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਤੱਤ ਸਨ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ ਆਦਿਕ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 70% ਪਾਣੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਵਾ ਸੀ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਸਨ, ਆਇਰਨ ਵਗੈਰਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਠੰਡਕ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਤਰੇਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹਵਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ, ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੱਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਟਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਕਿ ਰੱਬ ਤਨ ਸਾਜਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ, ਕਿ ਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਦਿਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਵੇਖਾਂ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੀਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਸਾਜੇ, ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਸੇ ਦਾ ਤੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ, ਦਾਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਤਾਣ ਬਲ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣਾਂ ਔਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ ਫਿਲਾਸਫੀ ਰਾਹੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ, ਖੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ, ਦੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਖੋਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਿਆ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਅਨੰਤ। ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਲੇਖਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖੀਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਟਰੱਕ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ, 200 ਕਰੋੜ, 400 ਕਰੋੜ, 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਓ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਓਗੇ? ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਐਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ 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 ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਥਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਓ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਟ੍ਰਿਪ। ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਟ੍ਰਿਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਈ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਫੈਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੇ, ਸੈੱਲ ਨੇ, ਅੱਗੇ DNA ਹੈ, RNA ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖੋਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਂਡਲੈਸ ਹੈ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ। ਕਥ ਕਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖ ਆਖ ਕੇ, ਕਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹੀ। ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਇੱਥੇ ਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਕੋਟੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ,
कोटि करोड़ां ने, कोट कोट का मतलब करोड़ां करोड़ां वार। कोट शब्द गुरबाणी विच 3 रूपां विच आया है। कोट दे टैंके थले औंकड़, कोट दा टैंका मुक्ता और कोट दे टैंके नाल सिहारी। इत्थे सिहारी है। जदों कोट दे टैंके नाल सिहारी होवे उदों उहदा अर्थ होएगा करोड़ जां करोड़ां। कई कोट ढै पुजारी, उत्थे कोट दा अर्थ है करोड़ां। ते जदों कोट दे टैंके थले औंकड़ आए उदों उहदा अर्थ कोट नहीं होएगा, उहदा अर्थ होएगा एक किला। उदों कोट दा अर्थ होएगा किला। लंका सा कोट, उत्थे कोट दे टैंके थले औंकड़ है। तां जिथे कोट दे टैंके थले औंकड़ आवे उहदा मतलब 1 करोड़। ते जिथे कोट दे टैंके थले कोट दा ना 1 किला, सॉरी 1 किला। लंका सा कोट, जिथे कोट दे टैंके थले औंकड़ आवे उहदा मतलब 1 किला। ते जिथे कोट दा टैंका बहुवचन होवे, मुक्ता होवे टैंका, तां ओहदा मतलब बहुते किले, ओ प्लूरल शब्द होएगा। कोट दे टैंके थले औंकड़ सिंगुलर शब्द 1 किला, कोट दा टैंका मुक्ता प्लूरल शब्द, इहदा मतलब बहुते किले। ते जदों कोट दे टैंके नाल सिहारी आ जाए गुरबाणी विच उहदा अर्थ होएगा करोड़ जां करोड़ां। तां कथना कथी न आवे टोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। करोड़ां ही लोगां ने करोड़ां करोड़ां वार रब दी कथा कीती। ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦਾ ਤਾਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਗੁਣ, ਸੁੰਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਟ ਨਾ ਆਈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਨੰਤ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਦੇਂਦਾ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ। ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਲੈਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ, ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਦੀ। ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਕਟ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਵਨਸਪਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਜੁਗਾਂ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੋਸੇ ਹੋਣ 2 ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋਈਏ 3,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੋਸੇ ਹੋਣ, ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੋ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਘੱਟ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਈਰਖਾ द्वेष? अनंत ने बहुत कुछ है, अपने अंदर बल पैदा करो, अपने अंदर योग्यता पैदा करो, जिन्ना मर्जी विस्तार कर लो, जिन्ना मर्जी कमा लो, जिन्ना मर्जी तुसी विद्वान बन जाओ, जिड्डा मर्जी वड्डा घर बना लो, लेकिन बनेगा उन्ना जिन्ना यतन करोगे, मिलेगा तो उन्ना ही ना जिन्नी तुहाडी बुक है, जिन्ना भांडा है, मीन्स जिन्नी योग्यता है, जिन्ना उद्यम है, उद्यम करो, जिन्ना मर्जी पा लो। जुगां तो खाई जा रहे ने, कदे तो उठ नहीं होनी, किड्डी वड्डी पॉजिटिविटी मिल रही है, किन्नी वड्डी विल पावर साडे अंदर पैदा हो रही है। गुरु जी सानू किन्ना वड्डा आशावादी बना रहे ने। निराशा ते बिल्कुल ही खत्म हो जाती है जदों असीं गुरबाणी पढ़दे हां। साडे अंदर ते चार चफेरे बहुत बहुत वेखण दी गल है। मैं कल भी बेनती कीती सी ना कि क्या सी किसी ने, सॉरी मैनू नाम भुल गया, बिल गेट ने, हाँ सॉरी बिल गेट ने, कि जे तुसीं गरीब जमदे हो तां इहदे विच तुहाडी कोई गलती नहीं, तुहाडा कोई दोष नहीं, पर जे तुसीं गरीब मरदे हो फिर तुहाडी गलती है, फिर तुहाडा दोष है, क्योंकि अनंत संभावनावां ने। यतन करो, अपना गोल बनाओ महान होने का, केवल पैसे का नहीं, महान होने का, शरीरक मानसिक बौद्धिक आत्मक तौर पर खुश हो, महान खुशियां पाओ, अपना उच्चा गोल बनाओ। ते जे गोल ते नहीं पहुंचे, गोल ना छड्डो, रास्ता बदलो। हो सकता है तुहाडी डायरेक्शन गलत होवे, तुसीं चल रहे हो नहीं पहुंच पाए, तो ਇਹਦਾ मतलब तुहाडी डायरेक्शन गलत है। डायरेक्शन चेंज करके देखो, डायरेक्शन चेंज करो, पहुंच जाओगे। हुक्मी हुक्म चलाए राह, इनू राहो नहीं पढ़ना, राह। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਉਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਾਹੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। पर जदों किसी क्रियावाची शब्द के आखिरी हाहे थले औंकड़ आवे तो वह बहुवचनी हुंदा है, उथे उचारना हुंदा है। जिवें आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवो जाहो। इत्थे आउणा जाना खाना क्रिया है, क्रियावाची हाहे दे आखिरी अखर थले औंकड़ लगा है, उत्थे उचारण करना है। पर जदों किसी नाउन दे आखिरी हाहे थले औंकड़ लगा होवे उदों उचारण नहीं। हुक्मी हुक्म चलाए राह, हुक्मी मतलब हुक्मां दा मालक, जिन्नू असीं रब कहने आ। हुक्मां दा मालक, हुक्मां दे मालक दा हुक्म जिहड़ा है ना, वो इस संसार नू राह ते चला रहा है। राह दा मतलब पूरा सारा कुछ सिस्टम दे अंदर काम कर रहा है। हुक्म दा मतलब सिस्टम, हुक्म, रजा, भाना, लेख, इहदा मतलब सिस्टम, कुदरत दे बजवें नियम, वो हुक्म है सारे संसार नू चलाई जा रहा है। चाहे वो तान नू गाउण वाले ने, दाता नू गाउण वाले ने, गुण वडियाइयां गाउण वाले ने, विद्या दा विचार करन वाले ने, दूर वेखण वाले ने, नेड़े वेखण वाले ने, अनंत लोग गा रहे ने, इहदे बारे विचारां कर रहे ने। पर सिस्टम, रब दा हुक्म, रजा, भाना, वो इस संसार नू कार दे अंदर लाया हुआ है। उस हुक्म तो बाहर कुछ नहीं हो सकता, हुक्म दे अंदर सब कुछ हो सकता। नानक बिगसै वे परवाह, ते रब बेपरवाह है बिल्कुल। बेपरवाह का मतलब गैर जिम्मेवार नहीं। कई लोग गैर जिम्मेवार बन के भी बेपरवाह हो जाते हैं। फलां बाबा जी बड़े बेपरवाह ने, जिन्हों मर्जी उगालां कढ़ दिंदे ने। बेपरवाह नहीं, वो गैर जिम्मेवार है, ਜਿਹੜਾ घर ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ मतलब ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ, ਹੈ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹੇ ਮਾੜਾ ਕਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। एक बंदा दूजे का मुताज हो सकता है, पर रब ते किसी का मुताज नहीं।
जे सब मिलके आखण पाहें ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਹੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਵਿਗਸ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਨਾ, ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਗੁਣ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਗਾਸਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਖੇੜਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਸਚਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਦਇਆ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਦਾਤਾਂ ਦੀ, ਤਾਣ ਦੀ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ